자, 5주차 2교시 시작하도록 하겠습니다. 5주차 2교시는, 뭐부터 이제, 시작을 할 거냐면은, 여러분들한테 조금 전에 인구 증가가 결국은 식량의 문제로, 이제 크게 다가오고, 그리고 그 식량의 문제로부터 파생했던 것들이 환경적으로 여러 가지 문제를 갖다가 일으키고 있다라고 하는 얘기를 조금 전까지 이제 했었어요. 1교시에서. 그런데 바로 식량의 문제 중에서도 특히 이 식물성인 어떤 공유라든가 이런 것들은 우리가 통상적으로 그랬었던 이제 식량 달성에 식량을 갖다 이제 공급하는데 큰 문제가 이제 없었는데 이게 육식을 갖다 이제 많이 하다 보니까 거기에서 가축을 갖다가 이제 대량으로 이제 사육을 하고 그런 과정에서 다양한 문제들이 발생을 하고 그런 것들이 결국은 이제 환경적인 문제로 크게 대두가 되고 있다라고 하는 말씀을 드렸는데요. 그 얘기를 우리 특히 이 공장식으로 칸막이를 해가지고 이제 그냥 대량 사육을 한단 말이에요. 그런 데서 오는 문제들이 어떤 것인지 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. 예, 그렇게 해서 시작을 할게요. Factory farming is the biggest issue of animal cruelty on the planet. Every year we rear and slaughter over 60 billion farm animals for food. 2 out of 3 of those farm animals are kept on the factory farm, reared permanently indoors, where too many animals are often kept in too small a space and their food has to be grown elsewhere and brought to them. They're no longer foraging, they're no longer grazing. And that might not be a problem if animals were protein factories. But actually, they're protein factories in reverse. For every 1 ton of meat that is produced, it takes something like 6 tons average of grain to produce. That's an awful lot of waste. No wonder then that in every 3 of the food grains harvested in the world are now being fed to our factory farmed animals. And if we were to grow all of the grain to feed all of the factory farmed animals in one field, it would need to be a field the size of the entire European Union. No wonder then that factory farming is hungry for land. How much land? Well, every year an area the size of half the UK is deforested to make way for new land to grow feed and new pasture for farm animals. Factory farming is also very thirsty. To produce just 1 kilogram of beef from a factory farm takes 90 bathtubs of water. If the cattle were being grazed, then the water would be simple rain onto grass. When we're talking about factory farming, where the animals are indoors permanently, we're talking about taking the water from our rivers, from our aquifers, diverting it from other useful purposes. Too many animals in too small a space not only causes unimaginable suffering and great food and water waste, it also raises the spectre of human health threats. It presents a pressure cooker for disease spread and potentially for the emergence of new strains of disease. It's thought, for example, that high pathogenic avian influenza emerged from intensive poultry rearing. So all in all, factory farming is the biggest issue of animal cruelty on the planet. It is also a huge threat to our environment, to our health, and to our society. That is why Compassion in World Farming is working tirelessly for a better day, a better way. A way where farm animals are treated with compassion and respect, where our environment is protected, along with the very integrity of our food. 네, 제가 조금 전에
설명드렸던 바와 같이 이렇게 동물의 다량 사육, 대량 사육으로 인해서 그래서 이제 여러 가지 문제들이 이제 있는 것이죠. 조금 전에 말씀드렸던 그런 내용들을 다시 한번 설명을 이제 했었던 겁니다. 그래서 굉장히 많은 토양이 필요하고 곡물을 굉장히 많이 소비하게 되고, 그러니까 우리가 그냥 먹어도 되는 곡물을 소를 먹여서, 가축을 먹여서 그 자란 그 이제 가축들을, 소라든가 양이라든가 돼지라든가 이런 것들을 그 다음에 이제 우리가 먹으니까는 그만큼 그 필요한 곡물의 소비가 더 많아진다는 거죠. 그리고 또 어떤 그 질병의 문제, 그렇죠? 그리고 또 어떤 동물권, 뭐 동물도 나름대로 그래도 이제 그 지구상에 태어나서 자기도 동물스럽게 살아야 될 거 아니에요, 그렇죠? 그런 것들을 억압하면서 하는 그런 여러 가지 문제들이 이제 있다는 거예요. 그래서 공장식 축산이 바로 그 다양한 문제를 갖다가 이제 야기시킬 수 있고, 그것이 결국은 어떤 환경 문제로까지, 아까도 잠깐 나왔었지만은 소 한 마리 키우기 위해서 굉장히 많은 물이 필요하다고 설명을 했었잖아요. 그런 것들이 결국은 어떤 그 수질오염의 문제, 또 배설물에 의한 수질오염의 문제, 이런 다양한 요소들이 대량 사육에 의해서 이제 일어날 수 있다라고 하는 얘기를 이제 우리가 영상을 통해서 확인할 수 있었습니다. 자, 그렇다면은 이렇게 육류를 갖다 소비하는 과정에서 이러한 문제점들이 있다라고 하는 것들을 우리나라 같은 경우는 좀 덜하지만 특히 유럽을 중심으로 해서 바로 그러한 요소들이 환경적으로 비환경적인 요소다, 육류 소비라는 것이. 그래서 이제 뭘로 많이들 이제 바뀌어가고 돌아서고 있냐면은 채식으로 바뀌어가고 있는 거예요. 그래서 바로 친환경 먹거리로의 전환을 갖다가 이제 꾀하고 있어요. 많은 사람들이. 환경을 고민하고 환경을 생각하는 사람들이. 그런데 여기에는 두 가지 그런 유형이 있다는 거예요. 첫 번째, 소극적인 전환. 친환경 먹거리로 가는데 소극적인 전환을 하는 경우가 뭐 나쁘다는 의미의 소극적인 것이 아니고요. 유기농 먹거리를 갖다 섭취하는 것은 조금은 아주 적극적인 그런 그 노력이라기보다는 좀 소극적인 그런 방안이다. 이를테면 유기농이라는 것이 그런 거잖아요. 비료도 안 쓰고, 즉 화학 비료 자체를 안 쓰는 것이 아니라 화학 비료도 안 쓰고 또 농약도 살포하지 않고 자연적으로 키워서 그래서 먹자라고 하는 거 아니에요. 그래서 비료나 농약을 사용하는 과정에서 발생하게 되는 환경의 문제, 환경오염의 문제, 이런 것들을 갖다가 최소화시키고, 또 하나는 저런 것들을 갖다 사용하지 않으니까 진짜 깨끗하고 그러한 먹거리를 갖다 우리가 섭취를 함으로써 건강을 유지하자라고 하는 측면이란 말이에요. 저것이 이제 소극적인 어떤 친환경 먹거리로의 이제 전환이라고 설명을 할 수가 있을 거고요. 그 다음이 뭐냐면 적극적인 전환이에요. 육류를 소비하는 과정에서 그렇게 환경적으로 파생이 되는 문제라든가 이런 것들이 많아? 그렇다면 육류 먹지 말아야지. 육류는 먹지 말자라고 하는 채식주의자로 탈바꿈하는 거예요. 여러분들이 많이 들었었던 소위 베지타리안이라고 하는 채식주의자로 이제 완전히 탈바꿈하는 거죠. 그래서 동물성 음식을 먹는 것을 아예 피하고, 그리고 주로 식물성 음식만 섭취하자라고 하는 그런 이제 생각을 가진 사람들이 특히 유럽을 중심으로 해서 또 환경을 생각하는 사람들 중심으로 해서 많이 늘어나고 있다는 거예요. 바로 이러한 채식의 이유는 뭐냐면은 첫 번째, 육식보다는 이 채식이 그래도 어떤 똑같은 단백질이라고 하더라도 동물성 단백질보다는 식물성 단백질이 훨씬 우리 몸에 그래도 친숙한 그런 형태를 갖다가 유지를 하더라. 그리고 어떤 성인병이라든가 이런 것들도 많이 줄여주더라 라고 하는 측면에서의 건강. 두 번째는 환경보호라는 측면. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 다 많은 물이 사용이 된다라든가, 또는 가축들의 어떤 분뇨라든가 이런 것들을 통해서 토양이 오염된다라든가, 또 가축들을 갖다 사육하는 과정에서 굉장히 많은 물들이 사용이 된다라든가, 또는 토지가 황폐화된다라든가, 또 초지라든가 이런 것들을 조성하기 위해서 숲이라든가 이런 것들이 파헤쳐진다라든가, 그런 측면에서의 환경보호를 갖다 나는 그거와 연관지어서 그래서
채식을 한다. 육식을 하지 않고 한다. 라고 하는 측면이 있고요. 또 하나는 동물복지. 대량 사육에 의해서 어떤 동물에게도 주어져야 될 그런 어떤 권리들, 예, 이런 것들 갖다 너무 짓밟고 또 너무 이 가혹한 그러한 굉장히 열악한 그런 환경에서 이제 키우는 그런 측면들을 갖다가 나는 좀 받아들이기 어렵다라는 측면. 그리고 이제 정신수양적인 면에서 또 하나는 반자본주의적인 이 가축을 사육하는 과정에서 또 가공하는 과정에서 굉장히 자본주의적인 요소들이 많이 개입이 돼서 그래서 나오는 폐해들이 있거든요. 그런 반자본주의적인 요소 이런 것들은 난 거리를 두겠다라고 하는 측면에서 채식을 한다는 거예요. 그리고 또 채식을 하는 사람들도 그런데 굉장히 종류가 다양해요. 그 엄격도에 따라서 단계별로 굉장히 유형이 다양하게 있습니다. 저도 사실은 채식 그러면은 그냥 뭐 풀만 먹는 사람 아니면 뭐 우유 정도는 먹거나 달걀 정도는 먹는 사람 뭐 이런 식으로만 생각을 했었는데 조금 더 여러분들하고 같이 이제 학습을 하기 위해서 또 공부를 하고 자료를 찾고 그러다 보니까는 굉장히 단계별로 다양하더라고요. 이러한 단계들이 있어요. 자, 베지테리안이라고 하는 게 있고요. 세미 베지테리안이라는 게 있어요. 베지테리안은 그야말로 거의 이제 뭐라 그럴까? 식물류만 이제 식물성 그런 이제 음식들만 먹는 경우예요. 거의 대부분. 세미 베지테리안은 그런 건 아니고 경우에 따라서 약간 동물성 이런 것들도 적용을 하기도 하고 그런 측면인데요. 베지테리안 중에서도 또 4가지로 나눠져요. 첫 번째가 비건이에요. 비건은 뭐냐면 유제품. 이것도 어차피 동물을 통해서 나오는 거잖아요. 그렇죠? 우유라든가 치즈라든가 버터라든가 이런 것들요. 유제품 no. 그다음에 동물이 이렇게 낳은 품은 알. 예를 들어서 달걀이라든가 오리알이라든가 이런 알도 no예요. 모든 종류의 동물성 음식은 아예 섭취하지 않나. 나는 안 먹겠다라고 하는 것이 비건이라고 하는 거고요. 두 번째가 뭐냐면 락토 베지테리언. 락토는 보통 뭐냐면 유제품이라는 뜻이죠. 그렇죠? 예. 그래서 락토 베지테리언은 유제품 정도는 먹는다 그래도. 그러니까 유제품은 섭취하고 다른 거는 안 먹는. 즉 뭐 고기라든가 이런 건 안 먹고 유제품 정도는 먹고 그다음에 이제 식물성 그런 것들을 섭취하겠다라고 하는 거고요. 그다음에 오보 베지테리언이라는 게 있어요. 오보는 뭐냐면 동물의 알. 동물의 알은 섭취하겠다. 달걀, 오리알, 메추리알 이런 것들은 먹겠다. 라고 하는 거죠. 그리고 유제품은 안 먹겠다. 그리고 그냥 순수한 식물성 그런 이제 식품만 먹겠다라고 하는 거죠. 근데 나는 유제품도 먹고 그래도 달걀 정도, 동물의 알 정도는 같이 먹겠다. 그러면 락토오보 베지테리언이라고 한답니다. 그래서 채식주의자긴 한데 그래도 달걀하고 달걀류, 즉 동물의 알류하고 그리고 유제품 정도는 먹겠다. 즉 유제품과 동물의 알은 섭취한다. 라고 하는 것이 베지테리안류에 들어가고요. 세미 베지테리안은 여기에 페스코 베지테리안이라고 하는 것은 유제품, 동물알, 그 다음에 동물성인 물질들. 고기를 안 먹는 거지 동물성인 것들. 이런 것들은 먹는다는 거예요. 또 해산물도 이제 먹겠다는 거예요. 그리고 폴로 베지테리안은 유제품, 동물알, 그 다음에 동물성 해산물, 그리고 동물 중에서 조류, 새들 정도는 먹겠다. 육류 중에서도 조류들, 새들, 닭이라든가 오리라든가 이런 것들은 먹겠다. 그리고 플렉시테리안이라고 하는 것은 평소에는 비건인데, 즉 유제품, 동물알도 안 먹고 다 채소들만 먹겠다라고 하지만은 상황에 따라서는 동물성 지방이라든가 단백질이라든가 내가 건강을 위해서 섭취를 해야 되겠다라고 할 때는 먹는다는 거예요. 이렇게 선택적으로 하는. 그래서 대략 한 7가지 정도로 채식주의자도 유형이 있다고 합니다. 이거 이외에도 사실은 채식하는 사람들에게 또 다른 것들이 있어요. 그러니까 앞에 비건 얘기였고, 요 프리비건은 비건하고 이제 거의 비슷한 거고요.
물질주의 세계와 대기업 등에 반대하는 이제 환경운동 역할을 갖다 이제 주로 하는 그런 사람들이면서 의식주에 대한 씀씀이를 최대한 줄이고 재활용을 하고 그러는 경우가 이제 프리비건, 즉 비건 쪽에 이제 가까운 그런 생활을 하겠다라고 하는 거고요. 그다음에 가운데 있는 게 좀 독특해요. 프리테리안, 프루테리안, 프루트, 즉 과일이죠. 그래서 식물 중에서 과일, 이런 것 같은 자연이 스스로 주는 것만 먹는 거예요, 사람들은. 그리고 과일의 견과류, 열매나 씨앗, 이런 것처럼 식물에게 해를 끼치지 않는 정도만 먹겠다라는 거예요. 그래서 특히 그 중에서 더 심한 사람은 이거예요. 따서 먹는 것이 아니라 저절로 땅에 떨어진 거, 바람이 불거나 뭐 너무 익었거나 그래서 다 익어서 땅에 떨어진 열매만 먹는 경우도 있대요. 특이하죠? 그래서 감자라든가 시금치 이런 거조차도 안 먹는답니다. 그거는 있는 거 잘라가지고 먹어야 되잖아요. 그런 사람들도 있다고 해요. 그래서 이렇게 채식주의자 또 종류가 다양하고 또 이제 그런데요. 우리가 앞에서 살펴봤었던 것처럼 이렇게 육식이 그러면 지구상에 주는 위협들 이런 것들은 우리가 정리를 해보면 이제 이렇게 표현할 수가 있는 거죠. 첫 번째, 축산업을 비롯한 육류 생산이 인위적인 온실가스의 51% 이상을 갖다 방출하더라. 사육하는 과정 그리고 강화하는 과정에서 51% 이상을 방출해서 그래서 지구를 위협하는 가장 큰 요소다라고 하는 얘기고요. 산림을 파괴한다. 축산업으로 인해서 아마존 열대우림의 70%가 이미 초지라든가 이런 것들을 조성하려고 하다 보니까 파헤쳐진 거예요. 그리고 축산을 위해서 물 소비, 아까도 잠깐 살펴봤지만 굉장히 크다라는 거예요. 그래서 우리가 상상을 초월할 정도로 물을 갖다 많이 쓴다는 거예요. 자연적으로 있는 냇물이라든가 이런 걸 먹는 게 아니라 얘네들을 키우려고 하다 보니까 인공적으로, 그렇죠? 우리가 정수란 그런 것들을 먹일 수밖에 없는 그런 상황이 되고요. 축산 폐기물이 이제 더 이상 버릴 곳이 없을 정도로 그렇잖아요. 우리가 이제 우리나라 같은 경우는 축산 폐기물 그 돼지 분뇨라든가 소분뇨라든가 이런 거 같이 그 거름으로도 막 주고 그러는데 이제는 거름으로 주는 거 이외에 거름도 탭이라든가 이런 것들을 만들어서 주는 거 이외에는 사실은 직접적으로 주고 그러는 걸 지양을 하고 있거든요. 그리고 해양 투기 금지되어 있고 매립지의 문제가 있고 이거 매립지입니다. 이거 괄호를 안 닫았네요. 그리고 기타 이제 화학 비료라든가 농약, 에너지 효율 이런 측면에서 이 화학 비료라는 거는 가능하면 먹이를 갖다 많이 주려고 하니까는 초지에다가 비료를 갖다 줘가지고 그래서 풀을 갖다 많이 빨리빨리 자라게 하려고 그렇게 쓴다는 거예요. 농약도 마찬가지고 병충해 없이 빨리 자라게 하려니까 농약도 쓰게 된다는 거예요. 그러니까 저렇게 동물의 먹이를 갖다 주기 위해서 기르는 초지라든가 이런 것들에 드는 그런 농약이라든가 비료 이런 것들이 결국은 환경적으로 문제를 갖다 일으킬 수 있고 또 아까 말씀드렸던 것처럼 우리가 직접 곡물을 먹는 대신에 곡물을 이 동물들에게 사육하는 가축들에게 이 식물을 갖다가 이제 먹이고 그렇죠? 그런 다음에 그 곡물을 갖다가 먹고서 자란 이제 소나 양이나 돼지 얘네들을 갖다 이제 우리가 먹으니까 그만큼 에너지 효율이 떨어진다는 얘기죠. 이러한 측면에서 지구를 위협하는 환경적인 요소라고 크게 이야기를 할 수 있고요. 그러다 보니까 최근에 아까 베지테리안 얘기도 했지만 이제는 고기, 참 고기가 끄는 고기라고 하는 그런 이제 식품이 주는 매력이 또 있잖아요. 우리가 지글지글 하면서 기름도 쫙 흘러나오고 육즙도 쫙 배나오고 그 다음에 씹는 감촉이라든가 그런데 지금까지 우리가 살펴본 것처럼 이러한 육류를 갖다 섭취하는 과정에서 발생되는 환경적인 요소 이거 어떻게 줄여볼 수 없을까? 그래서 고기는 고기인데 식물성 고기 식물로 만든 고기를 갖다가 이제 개발을 해서 실제로 판매를 시판도 하고 있습니다. 그 영상 한번 보실게요. 건강과 환경을 생각해 채식을 하는 사람들이 늘면서 국내 식품 업체들이 식물로 만든 가짜 고기 제품을 하나둘 선보이고 있습니다. 고기의 맛과 질감은 물론 육즙까지 비슷하게 구현했다고 하는데 과연 어떤 맛인지 신윤정 기자가 취재했습니다.
불판에서 지글지글 익어가는 선홍빛 패티, 콩단백질을 위주로 소고기 맛을 낸 식물성 고기입니다. 최근 한 수제버거 식당에서 내놓은 메뉴인데 SNS를 보고 온 채식주의자나 외국인 등이 주로 찾는 등 아직은 한정돼 있습니다. 소고기를 좀 소화하기 힘드신 고객분들이나 아니면 소고기를 좋아하지 않고 요즘 건강을 생각하셔서 그런가 건강한 음식을 더 찾으시는 분들을 위해서 선택지를 좀 다양하게 해드리고자 처음 맛본 일반 소비자들 반응은 일단 식감이 고기와 완전히 같지는 않지만 햄버거 전체와 잘 어울린다는 평가입니다. 고기의 식감은 아닌 것 같은 통조림 햄이나 참치캔 같은 맛이었던 것 같아요. 근데 치즈버거 먹었을 때보다 훨씬 더 좀 맛있다? 이렇게 확 올라오는 느낌이 강했고 아보카도랑 같이 어우러지면서 더 부드럽게 느껴졌던 것 같아요. 미국 유명 대체육 생산업체가 만든 제품으로 국내 식품업체가 지난 2월부터 국내 판매에 나섰습니다. 또 다른 국내 식품 대기업은 자체 생산한 식물성 대체 육류 제품을 최근 출시했습니다. 밀에서 추출한 식물성 단백질로 닭고기의 맛과 쫄깃한 식감은 물론 식물성 기름을 이용해 육즙까지 살렸다는 게 업체 측의 설명입니다. 이 제품은 순식물성 단백질로 만들었기 때문에 단백질 함량이 높고 지방과 칼로리가 낮습니다. 콜레스테롤이 없는 게 특징이고 실제로 두 식물성 고기를 직접 먹어보니 초창기 콩고기보다는 나아졌지만 고기 맛과 거의 같다고 하긴 어려웠습니다. 국내 채식주의자가 150만 명에 달하고 몸과 환경에 건강한 음식을 찾는 소비자가 늘면서 식물성 고기 시장을 잡으려는 식품업체들의 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 보입니다. YTN 신윤정입니다. 네, 이렇게 채식주의자, 우리나라도 뭐 150만 명 정도 있다라고 조금 전에도 얘기했었지만은 굉장히 많아진 거예요. 고기에 대한 어떤 거부감? 사실 고기 좋아하는 사람도 많지만, 한편으로는 이렇게 채식주의자들도 점점 늘어가고 있다는 거예요. 여러 가지 요인에 의해서. 자, 그러면 우리가 육류 소비를 갖다 좀 줄이면서 채식을 갖다 좀 하고자 하는데 참 그렇잖아요. 이 육류가 또 주는 그런 매력들, 또 그 기능들, 이런 걸 어떻게 좀 또 다르게 한번 이렇게 대안을 갖다 제시를 해볼 수 없을까? 라고 하는 노력들이 또 한편에서는 이제 이루어지고 있는데요. 그 대안적인 요소는 뭐가 이제 이루어지고 있는 거냐면은 고기를 동물을 통해서 만드는 것이 아니라 키우는 거예요. 그러니까 식물을 키우듯이 고기를 갖다가 이렇게 대량 배양을 해서 만들고자 하는 그런 연구개발 이런 것들도 진행이 되고 있고 실제 나오고 있습니다. 한번 보실게요. 또. 육류는 인류의 식단에서 빠질 수 없는 식재료지만 사육이나 도살 과정에서 환경 문제나 윤리 문제가 제기되어 온 것도 사실입니다. 때문에 가축을 사육하거나 도살하지 않고 가축에서 채취한 세포를 배양해서 고기로 만들어 먹는 방법이 시도되고 있습니다. 기정문 기자가 보도합니다. 맛도 모습도 누가 봐도 닭고기 요리입니다. 튀김옷까지 입혀놓으면 흔히 보는 프라이드 치킨이지만 이 요리들은 닭을 잡아 만든 게 아닙니다. 닭의 세포를 채취해서 배양해 만든 겁니다. We take cells from high quality animals, we feed them with the nutrients that these cells need to become meat, and once they become meat, we harvest it and we cook it into the products we love to eat. 닭뿐 아니라 소고기, 돼지고기 등 모든 고기를 이렇게 만들 수 있습니다. 사육할 때 나오는 온실가스 방출을 막는 건 물론 도살 과정에서의 비윤리성 문제도 해결됩니다. So people want meat, they don't want slaughter. And so we make slaughter-free meat. And we know there's a massive market for that people that want delicious meat that doesn't require animal slaughter. 이런 고기를 만들려는 벤처가 크게 늘면서 최근엔 생선과 해산물까지 범위가 늘었습니다. 한 컨설팅 업체는 2040년이 되면 이런 세포 배양육이 전 세계 육류 소비의 35%를 차지할 것으로 예측하기도 했습니다. 다만 소비자가 믿고 먹겠느냐가 풀어야 할 숙제입니다. It's not clear that the consumers having the choice, they will choose for lab-grown meat. 그러나 지난 3월 미국 농식품부가 FDA 식품의약국과 함께
세포 배양육의 생산과 표시법 등을 관리하겠다고 발표하면서 배양육의 상용화는 기정사실화됐습니다. 안전성에 대한 소비자의 우려, 기존 축산업계의 반발 등을 어떻게 넘어서느냐가 새로운 고기의 확산 속도를 좌우할 전망입니다. YTN 기정훈입니다. 네, 굉장히 다양한 그 분야로 지금 사람들이 생각을 하고 또 육류 소비를 갖다 좀 바꿔가는 그런 이제 그 노력을 갖다가 이제 하고 있는 것이죠. 또 한편에서는 우리가 식물들을 갖다가 이제 그 키우고 그러는 과정에서 이제는 논이나 밭에서만 키우는 것이 아니라 이제는 그 실내 공장에서도 키우고자 하는 그런 다양한 이제 그 노력들이 또 진행이 되고 있어요. 자, 그렇다면은 우리가 인구 증가라고 하는 것이 1차적으로는 먹거리 중에서 또 육류의 그 섭취 이런 부분하고 연관을 지어서 그래서 환경 문제들이 굉장히 발생을 할 수 있고 그것을 갖다 줄이기 위한 노력으로서 조금 색다른 그 차원으로 접근을 해봤는데요. 결국은 그래도 인구 증가는 뭐냐면은 두 번째 요소는 이제 도시화를 갖다가 촉진시킬 수밖에 없다는 거죠. 그래서 이 인구가 좁은 지역으로 집중되는 도시화 현상이 결국은 환경 문제에 또 중요한, 그러니까 2차적인 그런 문제를 갖다 이제 야기시키는 거죠. 우리가 지난 시간에 잠깐 살펴보기도 했지만, 그래서 오염물질을 집중 배출을 하고 또 그 과정에서 이제 오염물질들 간의 시너지가 이제 생기고, 그래서 환경오염이 가속화되는 그런 요소가 있고요. 우리나라 같은 경우도 서울, 경기, 수도권이 전체 인구의 반이 넘잖아요. 그렇죠? 그러는 과정에서 주택의 문제, 교통의 문제, 쓰레기의 문제, 또 어떤 그 상하수의 문제, 이러한 환경적인 요소, 그리고 덧붙여서 범죄, 복지, 의료, 일자리 와 같은 그런 사회적인 문제까지 다 포함을 하고 있다는 거예요. 인구 증가에 의해서. 예. 그래서 조금 더 구체적으로 밑에다 표현됐지만 층간 소음의 문제라든가 진동의 문제라든가 아파트 위에서 막 쿵쿵 뛰고 이걸로 인해 가지고 살인 사건도 일어나고 그랬었잖아요. 그렇죠? 또 폐기물이라든가 또 앞집이 크게 집을 지어 가지고 일조권의 문제라든가 이런 다양한 문제들이 환경 문제로서 일어나는 것뿐만이 아니라 우리의 심각한 그런 이제 문제로 대두가 되고 있다는 거죠. 그리고 환경오염과 생태계 파괴 이런 것들이 너무 대량 소비를 하고 폐기물을 갖다 많이 배출하다 보니까 환경의 자정력을 갖다가 초과하는 그런 상황에 이르게 됐다. 또 이러한 모든 내용들은 결국은 환경 문제를 일으키는 것도 사람, 인간, 그 다음에 그 피해를 입는 것도 인간. 환경 문제의 제공자와 피해자가 동일하다는 그런 측면에서의 또 다른 그런 이제 그 부분을 갖다 엿볼 수 있다라고 생각을 할 수 있고요. 오늘은 여러분들하고 같이 인구 증가가 환경 문제하고 어떻게 연관을 짓고 그리고 다가오고 있는지에 대해서 같이 한번 살펴봤습니다. 자, 오늘 5주차 그 강의 모두 마치도록 하겠습니다. 네, 감사합니다.